Oh, it's been an amazing collaboration with Kamal sir all along. Whether it's as a co-star or as a friend, or just some casual talking over dinner இருக்கட்டும், இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கொலாபரேஷன்ஸ் மூவியாக இருக்கட்டும், இட்ஸ் ஆல்வேஸ் பீன் அ ஸ்பெஷல் கொலாபரேஷன். இட்ஸ் பீன் அ வெரி வெரி ரிவார்டிங் ஜர்னி ஸோ ஃபார் வித் him. It's been a very big learning journey for me, and to pick it all, it's come as a product as Uttama Villain. I'm happy to be the director of it because the script is so wonderfully scripted by him, and we have a huge star like Kamal on it in the screen, and we have such a wonderful star cast. So far, it's been a very very. I think it's a friendship I treasure. As a co-actor, ரொம்ப ஜாலியான வேலைங்க. அவரோட நடிக்கிறதுங்கிறது வந்து ஆக்ஷன் வர டேரக்டர் ஒரு நிமிஷம் நடிப்போம், ஒரு 30 செகண்ட் தான் நடிப்போம், எவ்வளோ டேக்கில். அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி உட்காந்து அரட்டை அடிக்க வேண்டியதான். காலி ஆட்ட போய்ட்டு அதை பற்றி இதை பற்றி பேசிக்கிட்டு அவர் பழைய கதையெல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாரு, நம்ம ஏதோ படித்ததை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்போம். அது இட்ஸ் பியூர் ஃபன். அது இட்ஸ் அ கிரேட் ஜர்னி. அது ஒரு ஆக்டர் லைஃபே ஒரு குவைட் சிம்பிள் தட் வே. பட் டேரக்டருங்கும் போது அந்த மாதிரி இல்லை, இட்ஸ் ஒரு டூ மச் ஆஃப் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. அப்படி பார்த்தா அண்ட் பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டினா நம்ம நம்பி ஒரு வேலை கொடுத்துருக்காரு, நம்மளும் இவ்வளோ பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துருக்காரு. அவர் நம்பிக்கை நமக்கு ஃபைனல் இது வி ஷுட் கீப் இட் த ட்ரஸ்ட் இன்டாக்ட் அண்ட் டெலிவர் த குட் ப்ராப்பர்லி. அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண குவாலிட்டி, அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்க அந்த பியூட்டி விஷுவலி டிரான்ஸ்லேட் ஆனோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தது. தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பீயிங் அ கோ-ஸ்டார் அண்ட் பீயிங் அ டைரக்டர் ஆஃப் கமல் ஹாசன். வாடா மகனேவா, உன் சிறுவரல் கொண்டன் சுடர் மணி மார்பில் சுருள் முடி சுழற்ற வாடா மகனேவா. No, he knows. I already directed a film for him. So there's no need to convince her and all that. He had given me a date long back. For 8 years back, நான் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கேன் கன்னடத்தில், ராமா ஷாமா பாமான்னு, which was a huge hit and people love it to this day. அதனால் அவருக்கு தெரியும் அது நாட் அபவுட் இது. பட் கரெக்டாக ஒரு கரெக்ட் ப்ராஜெக்டில் வரணும், அதுவும் தமிழ் நான் டைரக்ட் பண்ணுற ஃபஸ்ட் படம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு அக்கறையோட உத்தமன் கொடுத்துருக்காரு. ஐ திங்க் தட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். No. It's not a question of, I keep on telling people, I keep on telling youngsters when they ask me for advice for direction or in life itself, it is not about controlling people. It is not about, who is the boss. It's not about that. It's about getting things done well. It's about doing the right thing. It's about doing it the most pleasant way. It's not that at all. Once you understand it, life becomes very, very simple. You'll stop friction with others. It's very easy. Once you build a rapport with people, once you get along well, there half the problem is done. You guys have to first decide, we are in it together. Hey, சேர்ந்து பண்றோம்பா, let's do something fantastic. So it's about doing fantastic, not showing who you are. It's not about who it is. It's about what you do. It's about how well you do. அந்த முதல்ல உங்கள் ஃபோக்கஸ் அங்கேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாம் சரியாயிடும். அதனால தான் உத்தமன் இவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண முடியுது with all these big people. Because it's not about that. It's about making a film which audience will clap for. It's about giving the value for their money. Your motive is that. It's not about buying control. That's a very, very wrong way to look at life itself. I think direction is not just creativity. It is not just story writing. It's a huge psychiatrist role at times. You're managing so many different minds. It's a huge people management thing. There are so many other things which comes into play. The actor and the problems it's very, very less. But at the end of the day, it's a great high to be in the director's chair. You don't. No. There's no question of managing creative input. You take creative input. You make the input yours. Or you say, no, it doesn't work for me. Darling, it's a great idea, but it's not going with the overall picture. It's a fabulous idea, but let's not use it this time. Let's use it some other time. That's the way you go ahead. Emotional, we knew that he was having problems, ill health, sir sink ஆகிட்டு இருக்காரு, எல்லாமே தெரியும் எனக்கு, எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த யூனிட்டில். ஏன்னா ஷூட்டிங் பண்ணும்போதே அது நடுவில் அவர் வந்து எங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை பண்ணி, ஐயோ அவர் ஹெல்த் இல்லைங்கப்பா, நடக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குங்க. அவர் வந்து இந்த கூட்டத்தெல்லாம் நடந்து வரும்போது எனக்கு பக்குன்னு இருக்கும். யாராவது கால் மேலே மிதிச்சிட போகிறாங்க சாருக்கு, என் அட்டென்ஷன்லாம் நடு இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஃப்ரேமுக்கு வந்து நடுவில் யாராவது காலை மிதிச்சிட போகிறாங்க சார் காலை அப்படின்னு தான். பட் அந்த மூடில் அவர் நடிச்சு முடிச்சிட்டார் அதெல்லாம். ஸோ வி நியூ தட் ஹிஸ் ஹெல்த் வாஸ் ஃபெயிலிங். ஸோ அது சர்ப்ரைஸ் மாதிரி இல்லை, இட்ஸ் நாட் அ ஷாக் ஆர் இல்லை, தட் இட்ஸ் அ லாஸ். வி மிஸ் ஹிம் பிகாஸ் ஆஃப் தி மைண்ட். அந்த மாதிரி மைண்ட் திருப்பி கிடைக்காதுங்க. எங்கே கிடைக்கும் ஒரு கேபி சர்மன் மைண்டு?
Now all the memorable moments are frozen in celluloid as Uttama villain. That is what the film is about. It's all those beautiful moments. They finally gave it as the okay take. Adam, memorable moment. I think the whole controversy was, simply a misunderstanding. Not beyond that. அதுக்கு மேலே ஒரு பாவம் அதுக்கு மீனிங் அது தப்பாக புரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அது can happen to anybody. It can happen to me. It can happen to you. You just misunderstood something. We are not intending to hurt anybody at all. That's not the purpose of the film. It's about showing a drama between Hiranyakashipu and Prahalad, which has been there for ages. Nothing new. I've read it in Amar Chitrakatha. I've seen it in village fairs all over. I've seen it in Yakshagana. I've seen it in all dance forms in India. It's the same thing being told on celluloid. Only difference is Mr. Kamal Hassan is playing Hiranyakashipu, and so suddenly it draws attention. Now, recent பார்த்தது ஓகே கண்மணி, which I liked. Mani Sardai, I always like his films. This was really nice. I'm trying to, ஏன்னா இப்போ நான் நாளைக்கு நேற்று ஒரு அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் போயிருந்தேன், பார்த்து பெருசாக கிளாப் அடிச்சிருக்காங்க. ஒரு யாருன்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ ஐ ஷுட் கேட்ச் அப் on the new guys who are coming, the new things that they are doing. But I'm very, very happy with the kind of extraordinary talent that is coming. I want to collaborate all those brilliant minds who are available in whatever capacity I can, either as a director or as an actor or as a writer, whatever suits them, matches them. It's about great forces meeting, creating something new. The synergy will always work. It is expected. ஏன்னா 2 வருஷம் ஆச்சு கமல் சார் படம் பண்ணி. அதனால் இந்த இனிஷியல் ஆர் ஐ எம் வெரி வெரி வி ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இட். இந்த அளவுக்கு ஒரு பெருசாக இருக்கும்னால கூட வி நியூ ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் இருக்கும் அப்படின்னு. பட் வாட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஷோ முடிஞ்சோன்னே வெளியில் வர அந்த ஆள் அவன் என்ன சொல்கிறாங்களா, மைக் எடுத்து போவீங்கல்ல, அப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். காசு கொடுத்து டிக்கெட் வாங்கின அந்த ரசிகர் அவர் படம் பிடிச்சிருக்கா அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம். அந்த ஆனஸ்ட் ஃபீட்பேக் தான் ஐ எம் வெயிட்டிங். Don't miss to catch up with Uttama Villain, of course, the theatres. கமல் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு மகளிர் மட்டும் இல்லை, என்ன வந்து ஒரு காமெடினா கிவ் மீ அனதர் ஃபேஸ், அதேமாதிரி விஷன் மிகலை. இந்த படத்துலேயும் ஐ எம் டூயிங் எ காமெடி. இதில் சர்ப்ரைஸ் என்னென்னா வேறு ஒரு காலகட்டத்தில் வேறு ஒரு களத்தில் நடக்குது. ஐ எம் சப்போஸ் டு பி எ கிங். ஸோ ஃபுல் அட்டையர்லாம் வேறு, அந்த கதையே வேறு. ஸோ இது ஒரு புது மாதிரியான ஒரு ஜேர்னி எனக்கும் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ ஹேட் ஃபுல் ஃபன். இந்த படம் பண்ணும்போது நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்களே சிரித்து எங்கள் வயிறு புண்ணாயிடுச்சு. ஸோ பார்க்குற உங்களுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய காமெடி ட்ரீட்டாக இருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். மேஜிக்கெல்லாம் கிடையாது. ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஹி நோஸ் ஒரு ஆக்டருடைய ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னன்னு அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சதுனால எங்களுக்கு என்ன டவுட்டே இல்லாத மாதிரி ஹி நரேட்ஸ் த ஸ்கிரிப்ட், ஹி நரேட்ஸ் த கேரக்டர். ஸோ இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் அஸ் டு போர்ட்ரே த கேரக்டர். மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. கிரெடிட் அகெயின் கோஸ் டு மிஸ்டர் கமலஹாசன். இல்லை நாங்கள் இந்த செட்டில் வந்து அவங்கவுங்க பங்கு தான் செஞ்சாங்களே தவிர, நான் சீனியர் ஆக்டர்ன்றதுனால இல்லை பாலச்சந்தர் சார் சீனியர் டைரக்டர்ன்றதுனால எப்படி டைரக்ட் பண்ணணுன்னு அவரெல்லாம் சொல்லலை. எல்லோரும் மெச்சூர்டாக இருந்தோம். எங்களை விட பாலச்சந்தர் சார், கே விஸ்வநாத் சார்லாம் தே பிஹேவ் இப்போ தான் நடிக்க வந்தவங்க மாதிரி அவங்க வந்து அதை விட்டுட்டு ஒரு இம்மியும் வந்து அவங்க வந்து சஜஷன் சொல்ல. ஸோ வி ஹேட் டு ஃபாலோ த சேம் திங். நான் வந்து படம் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் என்னென்னா எல்லாருமே ஒரு சினிமாவை பற்றி தெரிஞ்சவங்க, சினிமா முதிர்ச்சியோடு இருந்தவங்களும் ஒர்க் பண்ணும்போது எங்களுக்கு என்ன வேலை ஈஸியாக நடந்த மாதிரி தெரிஞ்சது. நிச்சயமாக எனக்கு ஸ்டில் ஐ ஃபீல் மை ஸ்ட்ரெங்க் இஸ் தியேட்டர். அதனால தான் வந்து இம்சை அரசன் மாதிரி படங்களோ இல்லை இந்த படத்துலேயே கூட நான் வந்து நிறைய தியேட்டர்லேருந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள், தியேட்டரில் ஃபாலோ பண்ண சில மெத்தடாலஜி தான் நான் வந்து இதில் பண்ணியிருக்கேன். ஐ திங்க் எனி ஆக்டர் ஹூ ஆஸ்பயர்ஸ் டு பிகம் எ ஃபில்ம் ஆக்டர் ஷுட் கோ த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் பீயிங் அ ஸ்டேஜ் ஆக்டர். I don't know why he's being constantly targeted. பட் ஈவன் இந்த படத்தில் கூட இந்த ஹிரண்யன் சொல்கிற வார்த்தைகளை பற்றி இது வந்துச்சு. பட் கோர்ட் அதை வந்து தள்ளுபடி பண்ணிச்சு. தெரியல, அது
அவருக்கும் அது பழக்கப்பட்டுக்கிட்டே வருது. சரி எல்லாருக்கும் சரி இந்த படத்தில் அவருக்கு எதனா எதிர்ப்பு தெரிவிக்கலாம், தப்பாக போயிடுமேன்றதுக்காக கூட அவர் மேலே எதனா ஒரு தப்பு பண்ணலாம். பட் காலப்போக்கில் இது வந்து ஒரு சீரியஸான இஷ்யூவே வராது. பட் கமல் ஆல்வேஸ் லைக்ஸ் சேலஞ்சஸ், ஸோ ஹி லைக்ஸ் ஆல் திஸ் திங்ஸ். நோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி யூ கேனாட் கட்டவர்களையும் சுண்டு வரலையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது. கட்டவர்களுக்குன்னு ஒரு டியூட்டி இருக்குது, சுண்டுவர்களுக்குன்னு ஒரு டியூட்டி இருக்குது. எவ்ரி ஃபில்ம் ஹேஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் என்ன சொல்கிறது வேல்யூ, இட்ஸ் ஓன் ஸ்டோரி வேல்யூ, இட்ஸ் வே. ஸோ அதையும் தேவர் மகனையும் உத்தமவில்லையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது, உத்தமவில்லனையும் அபிஷன்மிகையும் கம்பேர் பண்ண முடியாது. பட் ஆல் த ஃபில்ம்ஸ் கமல் மேட் had its own sensibilities, and it's every films are very important film. No, it is கூடயே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு டப்பிங்கும் முடிச்சுட்டு இந்த படம் அவரால் பார்க்க முடியலையன்ற ஒரு பெரிய வருத்தம் கமல் சாருக்கு இருக்குது, எங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஏன்னா நாங்கள் உண்மையாகவே நினச்சது அந்த ஃபஸ்ட்டு படம் பார்க்கும்போது கே விஸ்வநாத்தையும், ஃபஸ்ட்டு அந்த காப்பியை பார்க்கும்போது கே விஸ்வநாத்தையும் பாலச்சந்தரையும் வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் பார்க்கணும் குரூ ஃபுல்லாக. அதை வந்து ஒரு பெரிய எமோஷ்னல் ஈவினிங்காக வச்சுக்கலான்னு தான் பார்த்தோம். பட்டு அது முடியாமலே போச்சுன்றது தான் ஒரு பெரிய வருத்தம். வாய்ஸ் ஆனால் மெயின்டைன் பண்ணலாம், என் ஃபிசிக்கு பாருங்க தொப்பையும் தொந்தியுமா இருக்கேன். பட் no, an actor has to keep himself fit mentally and physically to do any character. ஆனால் இப்போ இட்ஸ் நைஸ், இப்போ இருக்கிற எல்லா யங் ஆக்டர்ஸும் தே ஆர் ஆல் 6 packed or 8 packed. பட் அவ்வளோ தூரமும் தேவையில்லை. தே மஸ்ட் ஹாவ் ஒன் எத்லீட் பாடி, வெரி ஃப்ளெக்சிபிள் பாடி அண்ட் மைண்ட். மற்றபடி I don't have any advice to give them because nowadays they seem to know more things about me. Why do you come to a movie to spend 2.5 hours? This film will definitely give you a wonderful feelings, because it's a family drama and there's a wonderful comedy in this. So you can have ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு family drama வந்து. So this film talks about father and son, a father and daughter problem, and a very strong comedy. So you can have a wonderful time, a feel good kind of movie. And that's what this film tries to give you. இல்லை கண்டிப்பாக இது இல்லை, அதாவது இல்லைன்னு சொல்கிறது வந்து ஹம்பிள் இல்லை பிகாஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது எந்த ப்ராடக்ட் எப்படி ரிசீவ் ஆகும் அப்படிங்கிறத மைண்டில் வச்சுக்கிறது. பிகாஸ் அது ஆல்வேஸ் கொஞ்சம் டேஞ்சர், ஏன்னா பிகாஸ் க்ரியேட்டிவ் ப்ராசஸில் எப்போவுமே டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். பிகாஸ் அண்ட் எஸ்பெஷலி கமல் சார் மாதிரி ஒரு க்ரியேட்டர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பிகாஸ் ஹார்ட் மட்டும்தான் மேட்டர்ஸ். அது அட்லாஸ்ட் ஃபைனல் ப்ராடக்ட் அது எப்படி என்ன சொல்கிறது கமர்ஷியல் வயபிலிட்டி இது எதுவுமே இல்லாமல் பிகாஸ் ட்ரூத்ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணுங்கிறது மட்டும்தான் அவர்கிட்ட இருக்குது. அண்ட் தட் இஸ் வாட் வி ட்ரை டு டன். I really don't know because I feel God has been very kind to me, and more than that I don't know, more than that கிடையாது, but lower than that maybe I work, yeah, I am proud to say that I work hard. Maybe because எனக்கு ஒரு வேலைன்னா ஒன்று எடுத்துட்டா அது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லைங்கிறது அப்புறம், பட் I'll put my heart into it. மேபி தட்ஸ் அது போதும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு எவ்ரிபடி டு டூ சம்திங் மேபி அதுவாக இருக்கலாம். ஐ ரியலி டோன்ட் நோ. என் உதிரத்தின் விதை, என் உயிர் உதிர்த்த சதை, வேறொருவனை பகவன் என பொறுத்திடுவேனா? கொணர்க பிரகல்லாதனை கேட்டுத் தழுகிறேன். இல்லை அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா பிகாஸ் ஏன்னா யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் அண்ட் எதிர்பார்க்காத ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்னே சொல்லலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் அ கிஃப்ட். பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு இனிஷியலாக கிராஃப் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஃபில்ம் பிகாஸ் ஃபில்ம் டிபெண்ட் பண்ணாமல் மியூசிக் கேன் ஸ்டாண்ட் அவுட்.
அண்ட் மியூசிஷியன் கேன் ஸ்டாண்ட் அவுட், ஆஸ் அ கம்போசர் கேன் ஸ்டாண்ட் அவுட் அப்படிங்கிறது எனக்கே புது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஏன்னா தட் வாஸ் ஐ எம் ரியலி கிளாட் டு காட். ஏன்னா கண்டிப்பாக பாகேஸ்வர் ஒர்க்கும் இப்போவுமே இட்ஸ் அ மேசிவ் சேஞ்ச் ஓவர். அண்ட் நிறையா விஷயம் கற்றுட்ருக்கேன் ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்ட்லையுமே. அண்ட் எஸ்பெஷலி வித் ஆஃப்டர் கமல் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கப்புறம் இன்னும் ஈவன் மோ ஒரு வைட்னஸ் அண்ட் ஆல் திங்கிங் ப்ராசஸ் வந்திருக்கு. அண்ட் இட்ஸ் ஹெல்பிங் மீ. இல்லை 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 ஐ லிசன்னா பிகாஸ் இல்லை மேபி ஐ கேன் மேபி கொஞ்ச நாளில் ஐ மைட் ஸ்டாப் கம்போசிங். மேபி ஐ டோன்ட் நோ நான் ஐ மைட் டூ ஸ்டார்ட் பெயிண்டிங் ஆர் சம்திங். பட் இது எனிதிங் நம்ம லைஃப்பில் எதுவுமே நிலை கிடையாது. பட் ஆனால் ஆல்வேஸ் ஐ வில் பி எ குட் லிசனர் மியூசிக் கேட்குறதுல. மேபி அது இருக்கிற வரைக்கும் ஐ திங்க் பிகாஸ் மோர் தேன் மியூசிக் பண்ணுற ஒரு ப்ளஷரை விட மியூசிக் கேட்குறப்ப கொடுக்குற ஒரு ப்ளஷர் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அது பிகாஸ் குட் லிசனருங்கிறது கரெக்டாக யாருக்கு பொருந்தும்னா அது ரசிக்கணும். அது பிகாஸ் அந்த ஒரு ஐ ட்ரை டு கீப் தட் தட் பார்ட் ஆஃப் மீ அலைவ். அதுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டம். பட் ஐ எம் ட்ரைங் மை லெவல் பெஸ்ட். அதுதான் மேபி இந்த ஒரு 2 வேர்ல்டையும் ஷைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் அட் த சேம் டைம் ஒரு சின்ன வருத்தமும் இருக்குது. ஏன்னா இங்கே கமர்ஷியல் பண்ணணுன்னு ஆசை, அங்கே வந்து கிளாஸ் பண்ணணுன்னு ஆசை. பட் ஐ ஹோப் இட் வில் ஹேப்பன் சூன். Yeah, because Uttam Villain is kind of a film where every department and every actor and every actresses அவங்களோட ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு பெஸ்ட் ஒரு சின்ன பார்ட்டாக இருந்தாலும் இட்ஸ் சம்திங் லைக் அவங்களோட ஒரு பெஸ்ட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு ஃபில்ம். ஏன்னா மியூசிக், ஏன்னா இட்ஸ் அ மியூசிக்கல் ஃபில்ம், அதனால் மியூசிக் பிளேஸ் அ மேஜர் பார்ட். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபில்ம் கண்டிப்பாக தேட்டரில் வந்து பாருங்கள். அண்ட் ஆடியோ அண்ட் விஷுவல் போத்லேயுமே சின்ன சின்ன விஷயங்கள் புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி நீட் யுவர் சப்போர்ட். ப்ளீஸ் டூ வாட்ச் இட் இன் தேட்டர்ஸ்.